ವರ್ತೂರಿನ ತೋಬರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಷಕರ ಎರಡನೇ ದಿನ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರುಸ್ತುಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೇ ಅಭಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಪಿ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನ ತೋರಿಸೋಕೆ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋಕೆ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. एक मिनट अपने ड्राइवर को फोन कीजिए सर उसको जाने वाले प्रिंसिपल को care about this area. Madam, please come. Please come. Madam, we were convincing him. He is accepting. We were convincing him. Why parents have to go this way? Can I come out? Will you let me come out? ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. Has been unfortunately that meeting could not be concluded because of this situation. But I assure you that safety is paramount and we should have the patience to await the conclusion that the authorities come with. If a few group of you, if a small group can be appointed from amongst you,
I would be happy. I would be happy to sit with them with all the points. In fact, that's what we were doing. I am happy to continue doing that with all the inputs. We will provide you with an email ID and we will revert to each one of you with whatever the queries that are there. One thing, kindly, I'm telling you, from today, kindly organize one-to-one parent meet with the management. We want to meet, we want to give complete expression. That is one factor. Or otherwise, I have no issues with that. or otherwise, en masse, there are 20 points which has been noted. You have to answer all the 20 points. Yes, definitely all those points that have been discussed have to be answered. Whatever been asked. Yes. Yes, they will be communicated. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದಂತಹ ನಂದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. There is no compromise from the management or from the parents' side. We as parents, we are concerned about every child who is in the school and in every school. So we had expressed all the concerns and all the fear factors what are concerned in the school, and the chairman of the school had assured about it. As parent, my concern is still on. Right? Will you keep an eye on the Of course, my child is also here. 100% tomorrow morning I will also be a part of this and will check the security and the measures. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. I have been in the panel. We went inside, met Mr. Kerawala. He was not agreeing to come out, first of all. Then when people just rushed inside, he was forced to run away. Then police and Mr. Reddy convinced them to come out. Now also he is not agreeing that this has happened inside the school premises. Apart from this, he is not agreeing to take any kind of responsibility. He is telling us repeatedly CCTV cameras will be installed. He is telling us repeatedly additional security measures will be taken. And he's not committing anything. So we are worried about our kids. Should we send them? Everybody cannot hear. I'll come there. Shalom. ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವೇ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮುಕನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ತೂರಿನ ತೋಬ್ರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಾಬೀತಾದರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕನ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನ ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಪೋಷಕರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಏನು ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಗಾಜನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಡೆದು ಮುಂದೆ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಆರೋಪಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಬೀತಾಗೋದಾದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 6 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವನಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ಬೋದು? ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಬನ್ನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್. ಏನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಹಾಗೇನೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಶಿಕ್ಷಕ? ಹೌದು, ಡಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಬ್ಬರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಯಾವ ಮಗು ಆ ಒಂದು ಒಳಗಾಗಿತ್ತು ಆ ಮಗು ತೋರಿಸಿದ ಇಬ್ಬರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 27 ದಿನದಿಂದ ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಒಬ್ರು ಇಬ್ಬರು ತಗೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು 27 ಜನರನ್ನ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಡಿಸಿಪಿ ಅವ್ರನ್ನ 27 ಜನರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿಯೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದುವರೆಗೂ ಮನೆತಂತ ಈ ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರುಸ್ತುಂ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಭದ್ರತೆಗಳ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಕ್ರೋಶಿಸಿದಂತಹ ಪೋಷಕರು ರಾಜನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮಂಜುನಾಥ್, ಏನೋ ಈಗ ಒಂದು ಈ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಪೋಷಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದರೆ CCTV ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ, ಅದೇನಾದರೂ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ಯಾವುದೇ CCTV ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಸಹಿತ ಇವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ, ವರ್ತುನ ತೊಬರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕನ ಒಂದು ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಂತ ರುಸ್ತುಂ ಆ ಆರೋಪಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ರೋಶ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾನೇ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಭಕ್ಷಕರಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ್ರೆ, ಕಾಮುಕ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು, 1ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 6 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಮ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಶಾಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ. 2ನೇ ದಿನದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತುಂಬಾನೇ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ಗಾಜುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಳನುಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಲವಂತವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಹೇಳೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತೂ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಪೋಷಕರದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕನ ಈ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನು, ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು? ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ರೀತಿ ನಿಂತರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಆ ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣ, ಆ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ.